أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للكافرين والمنافقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتزلين المكرمين المظلومين ورحمة الله على محبهم وشيتهم ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومناكبهم وعظمتهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين الآن إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مومنین کرام، آدمی شب روز ગમના શોક જરક શબ્દ છે એ ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાનું વતન એવી રીતે છોડે છે કે પાછા આવવાના નથી. આપણું કોઈ જાતું હોય અને એમ કહે કે હું હવે પાછું નહીં આવું તો કેવું થાય? તો એના દીકરાઓને મા બાપને ખબર એ જ પ્રમાણે ઇમામે હુસૈન જાય છે. ખબર છે કે એ હવે શહીદ થઈ જશે થોડો વખત પછી. તો એના સગાવાલાઓને ગામમાં કેવું થયું? આપણા ઇમામ છે, મોડા છે, આકાશ છે, તો એટલે આપણા માટે તો કરબલા આજથી શરૂ થઈ જાય છે. Quand mourut Muawiyah, fils d'Abu Sufyan, au milieu du mois de Rajab en l'an 60H après l'Égypte, son fils Yazid lui succéda, contrairement au pacte contracté entre l'imam Hassan alayhi salam et son père Muawiyah il y a 20 ans auparavant, car ce droit revenait à l'imam Hassan alayhi salam d'être le successeur du prophète, le successeur véritable. Yazid savait bien que le califat que son père a accaparé et que lui, il veut succéder, doit revenir à l'imam Hussein alayhi salam à la mort de Muawiyah. Yazid comprit bien vite que s'il voulait le garder, il devait obtenir au plus tôt l'allégeance de l'imam Hussein alayhi salam, ainsi il en aurait fini avec le pacte dont il est question. Yazid écrivit à son cousin Walid ibn Utba bin Abu Sufyan. Walid et Yazid étaient deux enfants de deux frères. Utba et Muawiyah étaient deux frères. Donc, Walid était le cousin de Yazid. Et il était gouverneur de Médine et lui ordonna de prendre dès réception de cette recommandation l'allégeance de l'imam Hussein alayhi salam. Au cas où ce dernier refuserait, il lui ordonna de le tuer immédiatement et de lui envoyer sa tête à Damas, en Syrie. Walid fit venir l'imam Hussein alayhi salam de nuit. Il était déjà nuit, les bureaux étaient fermés. L'imam se trouvait dans la mosquée. L'imam alayhi salam demanda à son frère Abbas, à son fils Ali Akbar,
Il y a des jeunes de la famille de l'attendre à la porte du palais. S'ils entendaient la voix s'élever, qu'ils pénètrent tout de suite, car ils craignaient la traîtrise des Omeyyades. L'imam Hussein se rendit auprès de Walid. Il n'a pas refusé. Il n'était pas obligé, mais il est quand même allé. Alors que d'autres avaient fui la ville. Le gouverneur qui avait fait venir chez lui, Marwan bin Hakam bin al-As Umayyad. Qui est Marwan? Je vais vous le faire connaître. Je vous cite une anecdote. Walid, avant d'être le maître de Médine, était gouverneur de Koufa. Marwan dirigeait Madina dans le temps. Une nuit, Walid avait tellement bu, qu'il ne se rendit pas compte que le namaz de souk s'accomplit avec 2 rakats. Il avait oublié. Tellement l'ivresse a été montée. Alors, dans son état de l'ivresse, il était sourd complètement. Walid termina le namaz de souk après 4 rakats et demanda aux gens s'ils pouvaient encore continuer, car il est très content à ce moment, une joie intense le couvre. Je vous avais dit une fois que Al-Awam Kal-An'am, le peuple, les gens sont comme les animaux. Vous voyez, ils suivent. Le namaz du mois se fait le mercredi, on le fait. Partout pareil, hein? Les temps changent, les lieux changent, les acteurs aussi, mais l'histoire est perpétuelle et reste. Une délégation rendit visite au calife Osman, c'était le calife, le 3e calife. Et la délégation se plaignit de Walid pour ce qu'il a fait. Il fut écarté, Walid, et se trouva auprès de son oncle Muawiyah à Damas. Lorsque celui-ci rejoignit ses ancêtres Muawiyah, il mourut aussi. Walid fut nommé gouverneur de Médine. Et Marwan, l'hypocrite, le grand hypocrite, perdit sa place. Marwan et son père, Hakam bin al-As, étaient expulsés de Médine pendant que le prophète vivait, et par le prophète lui-même. Ni le premier calife Abu Bakr, ni le second calife Omar ibn al-Khattab, tout le monde l'accepte, hein, tous les musulmans, ne l'autorisaient à rentrer à Médine, ce Marwan. La ville du prophète, Médine, c'est la ville des Lumières. Madinatul Munawwara. C'est le 3e calife Osman qui l'introduisit, parce que c'était la famille. Partout, la famille, l'amitié, ça compte. C'est ça le népotisme. Marwan était le pire ennemi de Ahlul Bayt alayhi salam. À l'arrivée donc de l'imam Hussein alayhi salam, Walid bin Utba fit l'éloge funèbre de Muawiyah. Donc l'éloge existe depuis longtemps. Muawiyah, le tueur de l'imam Ali alayhi salam, il a tué aussi l'imam Hussein alayhi salam, c'est l'assassin. Mais on lui dit aujourd'hui, Razi Allah, qu'Allah soit content de lui. On lui dit ça. Puis, Walid demanda à l'imam Hussein alayhi salam de prêter allégeance à Yazid, c'est-à-dire de l'accepter comme successeur véritable de prophète. Le fils de Fatima, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit: je vois que tu ne seras pas convaincu de
mon allégeance secrète dans cette obscurité de la nuit, tant que je n'aurai pas prêté allégeance en public, de sorte que les gens l'apprennent. Ici, il n'y a que toi et moi, nous sommes deux. Il faut le faire en public. Walid accepta et donna permission de partir. Mais Marwan, le pire ennemi, l'hypocrite, le malin, le renard du palais, mais Marwan était présent et fit objection en demandant à Walid de prendre son accord tout de suite, à l'instant, sinon de lui frapper sur la nuque. L'imam alayhi salam ne résista pas à cette provocation. Là, le sang a monté. Et répliqua aussi bien à Marwan et à Walid: un homme comme moi ne saurait prêter serment d'allégeance à un homme comme lui. Demain, nous verrons, dit l'imam alayhi salam, et vous verrez aussi qui a plus droit au califat et à l'allégeance. Imam Naïna n'a pas refusé, il est venu, il a fait la moindre de la politesse, mais il était dans sa fermeté. La voix s'éleva et parvint jusqu'à lui de Hazrat Abbas qui, accompagné des jeunes, armés de poignards, prirent d'assaut le palais. Ils pénétrèrent et entourèrent l'imam Hussein alayhi salam et sortirent avec lui, sans laisser ceux-ci agir sur les ennemis. Cette journée de 28 Rajab est pour nous un moment de deuil. La petite fille, car le petit-fils du messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quitte sa ville natale pour ne plus y revenir. Son voyage se terminera tristement à Karbala, juste après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Saqifa, après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Saqifa où les musulmans sont réunis pour accaparer le droit de l'imam Ali alayhi salam et de nommer un calife. Ce jour-là, les graines du martyr de Karbala ont été déjà semées. Le Karbala n'est pas aujourd'hui, mais il était déjà lors du décès du prophète. L'imam Hussein alayhi salam prononça la phrase célèbre au moment de quitter Médine, qui est gravée comme l'écrit sur un roc. Je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur, ni par arrogance, fierté, orgueil, ni dans l'intention de semer la corruption, la débauche, l'immoralité, ni de commettre l'injustice. Je me suis soulevé pour demander la réforme de la communauté de mon grand-père, le prophète d'Allah. Je vais ordonner le bien et interdire le mal. Amr bil ma'ruf et nahi anil munkar. Et suivre les traces de mon grand-père et de mon père Ali, alayhi salam. Voici les raisons principales du départ de l'imam Hussein alayhi salam de Médina. Enseigner le bien et interdire le mal. Amr bil ma'ruf karabe, ani nahi anil munkar ki bachabe. L'imam alayhi salam ne souhaite pas voir un despote oppresseur, un tyran, celui qui rend licite et autorisé ce que Allah a interdit, celui qui désobéit la sunna du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala
celui qui agit avec les serviteurs d'Allah d'une façon criminelle et hostile, qui ne fait rien pour changer le mal en bien, tant au niveau des actes que de la parole. Cette personne est destinée pour l'enfer. Salawat pour મોમાઈની કિરામ અને આઝાદા અને મઝલૂમ કરબલા મસાઈબના બયાનમાં આવું તો એક વાત એક ચોખવટ કરી દઉં કે છે ને માણસોને સવાલ આવતા હોય તો આપણે ખુશી છે ને કોઈ માણસ સવાલ કરે તો આપણે ખુશી થાય કે સાંભળે છે સુતા નથી કે આવું ઉસ્તે કે આવું મતલ ને કે ખાઈને આપણે નીંદર આવે ને એટલે કે તમે ખૂણામાં બેઠા તો નીંદર નહીં કરો દેખાતા નથી ને કાન ઉગાડો હોય તો બસ મારી વાતને સાંભળ તો આપણે ખુશ થાય ને તો કોક સાંભળે છે એટલે સવાલ કરે પણ સવાલ કરતા આવડવું જોઈએ વિચારે કરવું જોઈએ ઘણા માણસ એવા છે મારી અક્કલ કબૂલ નથી ના કરે તો હું શું કરું તમારી અક્કલ કબૂલ ના કરે ઘણા માણસ કહે છે કે કરબલામાં પાણી નહોતું તો મારી અક્કલ કબૂલ નથી 3 દિવસ સુધી પાણી ના કેમ કરતા હતા હું દેતાયમાં નથી રહેતો બહુ ખરાબ થઈ જશે પાણી ના હોય કેમ કોઈ કહે છે કે પોતાબલે નહોતું પીવા માટે બીજું પાણી હતું કેવું હોય અક્કલ કબૂલ કરે કે ના કરે તમે તો માનો હતા હું એ માનો હતો અને જે લેખા છે ને એ પણ નહોતા આવતા જે આપણા પાસે ચોપડી છે ને બધી મોટી મોટી ચોપડી લઈને ફરે છે કે આમાં છે ને આમ છે એ લોકો વાંધો નહોતા સાંભળીને લખ્યું છે ક્યાં હતો કોઈ તો હોત તો પછી ફેરફાર ના હોત કેમ ફેરફાર છે તો કોઈ નહોતું લેખાય ઈશ્વર છે ને ઈશ્વર તમને કોઈ કહે કે તમારા બાપા આવા હતા દાદા આવા સાંભળી લ્યો આપણે ક્યાં જોઈએ તો એ જોયો છે એ એની સમજ પ્રમાણે વાત કરે છે બીજો તમને આવીને કહી જશે એની સમજ પ્રમાણે વાત કરશે ના આમને ને આમ હતું એટલે જેવી જેવી કારાક્ટર માણસ હવે તમારો દુશ્મન હોય તો એવી રીતે વાતને પેશ કરે સારી ના કરે કોઈ ખરાબ કરીને દેખાડે દોષ હોય ભલે ખરાબ હોય તો સારી કરીને દેખાડે આ ખૂબી હોય છે ને તો ઘણા હવે આવે છે કે મને કેવા બહુ એટલી સારી હતી પણ બારે જઈને ખરાબ બોલે તો આપણે કામમાં અવાજ તો આવે ને તો ખરાબ બોલે છે એને કહેવાય મુનાફિક હિપોક્રિટ કહેવાય છે સામે કહી દે ને એટલે તો એક સારું છે છોકરા પાણી પી દે એક જગ્યાએ માણસ ખીજાઈ ગયો તો પાણી નથી પીતો ના પીએ તો પછી મને પીવું પડે રાજી કરવા માટે એટલે આદત જ નથી પહેલી મહારાજ મેં એક બીજી વાત કરું તમને આ સમજવા જેવી વાત છે એક ઇસ્માઇલી હતો ઇસ્માઇલ ફેનારમાં એક ઇસ્માઇલ ફેનાર હતો પહેલો તો નહીં ખબર નાના હતા ત્યારે એ હતો ઇસ્માઇલી વાંધી છે ને એકાડેમી કા કેમ કે નોર્મલ નતો કે એને હિન્દુ ધર્મ વધારે ગમતો હિન્દુ તો નામે હિન્દુ નહોતું એટલે ઇસ્માઇલી હતું નામ પણ પછી હિન્દુ વખતે અમીનભાઈ ને ખબર તો એ અંબાલા બાબત તો એ ઇસ્માઇલી ને પછી આપણે આવતો હતો હવે જ્યારે હું મજલિસ પડું તો આવે કાળી શમી પહેરાવે મોરમમાં કાળી શમી એ ઇસ્માઇલ મજલિસ એને બહુ ગમે આવે ગુજરાતીમાં હોશિયાર કે આપણે ભૂલ કરીએ તો એને ખબર પડે કે આ બરાબર નથી બોલ્યા તમે એટલો હોશિયાર તો એ એક ફેરે મને કહેતો હતો મને અજબ લાગે છે તમારે અહીંયા તમે એમ કહો કે ઇમામ હુસૈન પ્યાસા હતા આમ જબરદસ્ત પાણી ટટકાવો તમે કહો ઇમામ હુસૈન પ્યાસા ને પછી પાણી પીઓ તો થાય કેમ મને પૂછે છે તમે તો પ્યાસા નથી રહેશે ઇમામની વાત કરો છો તમે તો રહ્યો કહેવાનું એમ હું તો પીતો જ નથી મને આદત જ નહોતી મારી અને સારો બેસી ગયો છોકરાને
પાણી લઈ આવશે તો પીઓ ને નકાશી કરવા માટે. તો આપણી વાત હતી કે ઘરે ઘરે 32 માણસો સવાર પીધા થાય સમજ ફેર થાય, પણ ઘણી ફેરે છે પૂછવું જોઈએ. ઘણી ફેરે છે માણસ વાત માને કે બરાબર છે તમારું, અથવા બીજું કહે છે કે હું તપાસ કરીશ, તે એનો બીજો કોઈ જવાબ હોય. પણ વાદ ન પકડવું જોઈએ, જીદ ન પકડવી જોઈએ કે આમ જ મને કરવું છે. તમે કોઈને કહો કે જો ગજરું આમ ને આમ થાય, તો કહીશ ના મારે તો આમ જ કરીશ, હું આમ જ કરીશ. પછી તપાસ કરી જોઈએ, શીખવું જોઈએ. એટલે હમણાં સુધીનો વજુ હાલતો તો ભલે ભૂલ હતી, પણ હવે હમણાંથી નહીં હાલે, કે હવે તને ખબર પડી ગઈ તો તને પૂછવું જોઈએ એમ. તો એ એટલે મારું કહેવાનો મતલબ એ છે કે પછી એમાં જીદ ન પકડવી, ના અમને તો આમ શીખાયું. શીખાડવા વાળું ક્યાંથી શીખ્યો હતો તમને કેમ? માં પાસે શીખ્યું. માં ક્યાં તો શીખી હતી? આ જે બધું એવોલ્યુ થઈ છે, મદ્રેસા કેટલા આગળ વધી ગયા છે. છોકરા જેટલા હોશિયાર હોય છે એટલા મોટા નથી હોતા, તમને કહેવું મોટા નથી. માણસોને હું મોજા ઉપર વજુ કરતા જોયું છે. મોજા કઈ ના હોય, બીમારી કઈ ના હોય, ખબર હોય ને કે આમ ના થાય, કે છેટે જઈને કરે પણ સામે ના કરે, કે આ દેખી જશે કે છેટે જઈને કરે તો આપણે બોલી જ ના શકીએ કે છેટે કર્યો છે, છેટે જઈને કરે મોજા પકડે. એટલે એને ખબર હોય તો એ કરે છે, એમ એમથી ને ના એટલે સામે કરે ના ઉતારે, પેલા મોજા ઉતારીને કરો. આ તમને દાખલો આપું છું કે માણસ એવા છોકરા નહીં કરે, છોકરાને ખબર કેમ કરાવે. આપણે બુઝુર્ગો વધારે આમ કરે છે. બુઝુર્ગોની વાત કરું છું, પણ એ બધી મેમ્બરો ઉપર છે ને 20-30 મિનિટ પડવા માટે આવું છું, પણ પછી બેસું છું ને બીજું યાદ આવી જાય છે, વધતું જાય છે ને પછી તમારી નિંદારે આવતી જાય, ના થાય છે સરખું ના આવે. તો એ બુઝુર્ગોની વાત કરો, એક ફેર છે મજલિસ પડી, હકીકત છે, હકીકત ના 11 વર્ષ કે 1-2 વર્ષ પહેલા અસરો પડ્યો, અસરામાં છેલ્લી મળી બુઝુર્ગોને કહે, બુઝુર્ગોને આમ ને આમ કરો, રાખો, પૂછડો આ ને આમિરભાઈને ખબર છે. તો બુઝુર્ગો ક્યાં એ લોકો સાલ નોકું છે ને જમવાનું નોકું છે મદ્રેસામાં, એક સાલ ને 2 સાલ ક્યાં મીઠાણ આવ્યું હતું, મીઠાણ ભર્યું બધું સાફ કરી વાંચી ઉતર્યા એટલે અહીંયા બધું સાફ કરી ગયા. ચોખા ને શાક જ આવ્યું નતું. તો જવાન કહે છે કે જો હમણાં તમે બુઝુર્ગોની વાત કર્યા, કે બુઝુર્ગોની વાત કર્યા, વખાણ કર્યા, આ બુઝુર્ગો એમ તો ખાઈ ગયા, આપણા છોકરા એમ કરે, છોકરા એમ કરે, આપણા જવાન એમ ના કરે ને આ બુઝુર્ગો રજા પડે, બાપ તમે કહ્યું જીવરાનો માન રાખો ને આમ કરો ને આ તો આવું કરે છે, આવું શીખાડે છે. હા બધી હકીકત બયાન કરું, મારો એક્સપિરિયન્સ તમને કહું કે કેમ હોય છે આ દુનિયા, કેમ બધી તપાસ કરવી જોઈએ, બધી કેમ હાલે છે પૂછવું જોઈએ. તો તમને ખબર હશે તો તમે સર્વિસ કરો છો ને બુઝુર્ગો, તો એક હમણાં હું મજલિસમાં પડ્યો હતો કે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પાસે છે માણસ આવ્યો, 3 દીકરી લઈને આવ્યો, 3 દીકરી, પોતાની 3 દીકરી, માં ગુજરી ગઈ છોકરીની કે ઘરવાળી. એને એમ થતું કે કઈ મોટા ખાનદાનમાં, કઈ સારા ખાનદાનમાં પહેલા હોય. તમે તો સાંભળી લીધું હશે પહેલે, પણ અમારા પાસે બીજી એક ત્રીજી ફેર સાંભળ્યું. તો કોઈ આલિમ એવું પડે છે, તો ઇમામ અલી એને ભેગા થાય છે, ટૂંકમાં તમને કહ્યું પાછું આવું નહીં કે 2 ફેર પડી લીધું છે. તો એ ઇમામ અલીને છોકરી પ્રેઝન્ટ કરે છે કે મારી 3 દીકરી છે, મને યાદી થાય છે કે કેના સાથે શાદી કરાવું. એની માં તો આવી ગઈ છે, કાલે હું આવેલો જઈશ. પછી આ એક મોટી હતી ભણવા જેવી, બીજી હતી નાની, એક સાવ નાની હતી 3-4 વર્ષ, જેને મોટી કરી. તો ઇમામ અલી કહે છે ના વાંધો નહીં, તું યાદ નહીં, પેલી મોટી દીકરી હતી ઇમામ અલી લે, હું એના સાથે શાદી કરું. ઇમામ અલી તો કામ થઈ ગયું, સામે દીકરી આવી. આપણે સામે ગોતવા જાય ને કે પેલા માગા નાખે ત્યારે આપણે એને ફેર થોડા આગા પાસે જાય ઇસ્તેખારો જોવા, આગા કે નથી આ ખરાબ છે, હવે કરશું શું, છોકરાને તો ગમે છે, બીજું આગો ગોત. પછી કવર લઈને જાય ને તો આગાને કે ભાઈ વાત જરાક કરાવે, આમ કરી. કોઈ આગા હોશિયાર હોય, 2-3 આગા બદલાવે. કોઈ હોશિયાર હોય કે ડિરેક્ટર ના પાડીશ તો આ કવરે જશે, તો એ શું કરે, આમ ગોળ ગોળ વાત કરે,
કે આમાં વાંધો નથી, સારું છે, પણ સદકો કાઢી નાખજો, સદકો કાઢજો ને આ દુઆ પડજો, તમને દઉં છું. હા, એ તો ખબર છે ખરાબ છે, એટલે ઓલો કરે શાદી. પછી ક્યાંય સરખું ના આવે તો કે આપણે સદકો તો ઇસ્તેકારો જોયા તો સારો આવ્યો તો કેમ બગડી ગયું છે? ઇસ્તેકારો કેવો હતો, કોણ જોઈએ, આપણે ખબર હોય ને. તો આ એવી જ હાલત છે. તો બસ ઇમામ અલી પાસે આવી, તો આ છોકરી સાથે શાદી કરી લીધી. બીજી હતી એ પણ પહેવા લાયક હતી, તે પોતાના દીકરા ઇમામ હસનને દીધી. અને ત્રીજી હતી એ પાડે છે, મોટી કરે છે, ઉંમર લાયક તે છે શાદી માટે, ત્યારે નથી શાદી એની ઇમામ હુસેન સાથે. જે ઇમામ હસન સાથે શાદી થઈ ને એ છે જે આપણે એને ઉમ્મે ફરવા કહીએ છીએ. એનાથી એક દીકરી ફાતેમા થઈ, એક દીકરો થયો કાસિમ. અને બીજી જે ઇમામ હુસેન સાથે શાદી થઈ ઉમ્મે રબાબ હતી. એના સાથે હઝરત અલી અસગર અને જનાબી સકીના પેદા થયા. બે બહેનો અને એક બેન ઇમામ અલી સાથે શાદી થઈ. તમે કદાચ સાંભળ્યું. હવે સવાલ એ થાય છે કે ઓલી તો ઇમામ અલી સાથે શાદી થઈ તો આ બે બેન હોય તો આપણી માસી થઈ છે ને, ઓલી માં છે. ભાઈ ક્યાં આપણી માં છે? એ સગી માં નથી. આપણે એને કહીએ નવી માં. નવી માં નહીં તો બાપની બાયડી છે, બાપની બાયડી છે, એની બેન છે. એની સાથે શાદી કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, કોઈ હરામ નથી. તો ઇમામ અલી એની બે દીકરી એને પરણી. હું નથી પરણ્યા, ને તમે પરણ્યા છો. ઇમામ અલી એ પરણાવ્યા છે. જાઓ ઇમામ અલીને કહો તમે આરામનું કામ કર્યા છો, જાઓ એને કહો. તો ને હું તમને બયાન કરું છું, એ મૌલાના સાદિક હસન છે, એ બહુ પડે છે. મૌલાના સાદિક હસનને હું પૂછું છું, કોઈ જાય કે આ ખોટા બોલે છે? કોઈ પણ આલિમ જો ઉભો થાય ને કે આ ખોટો છે, એ પોતે ખોટો હશે, પણ સાદિક હસન કદી નહીં. જમાનાથી પડે છે. અને એનો મગજ છે ને ઓર્ડિનાટર છે, ઓર્ડિનાટર. એક મસાઇલ જો બયાન કરે ને અડધી કલાક સાજી નાખે. એ મતલબ 1.5 કલાક હોય મસાઇલ, એક અડધી કલાક ઈ કાઢે સમજાવવા. આમ ઇસ્તેગામની ચોરો કે છે, આમ તે એટલી એની ખૂબી છે. અને ભૂલીને પાછા આવી જાય શીશેમાં, એ ખૂબી. તો આપણે એની બદલી સાંભળી તો ખબર પડે ને કે કેવા છે. અહીંયા આવી ગયા છે શાંતિની. પણ એ બધા ઇન્ટરનેશનલ મોંઘિયામાં કોની એવા બધા મોટા મોટા એ પડે છે. તો ખોટું હોય તો આપણે એને જોઈને પડીએ તો આપણે કે એના એની રેસ્પોન્સિબિલિટી છે, મારી કાંઈ નથી. ખોટું હોય તો એ જાણે, હું શું જાણું એમાં? તો ખુદાને ખબર છે, નિયત ઉપર બધું જાય છે. તો મારું કહેવાનું એમ છે કે ઇમામ અલી એમ કહ્યું એક નથી, 8મા ઇમામને છે ને મામૂન અલ-રશીદ એની દીકરી આપી. મામૂન અલ-રશીદ ઇમામ રઝાને કતલ કર્યો હતો, શહીદ કર્યો હતો, બોલો ઝેડ પીરાયો. પણ એની પહેલા એની એક દીકરીને આપે છે, ઉમ્મે હબીબા, એના સાથે શાદી કરાવે છે. પછી એના દીકરા હતા ઇમામ મોહમ્મદ તકી, 9-10 વર્ષના હતા. ત્યારે એને એક બીજી દીકરી એને આપે છે, ઉમ્મે હબીબા, એટલે આની બેન. સાટુભાઈ થઈ ગયા, બાપ દીકરો ને સાટુભાઈ થઈ ગયા. એ ઉમ્મે હબીબાની બેનની ઉમ્મુલ ફઝલ હતું, એની આની સાથે શાદી. તો આ 9 વર્ષના હતા તો શાદી તો ના થાય ને, માલિક થાય બસ થાય. પણ નિકાહ તો પછી ત્યાં હતા, પણ એને આપે છે. એટલું ફિદા હતો કે ઇમામના ઘરમાં મારી છોકરી જાય તો શું મારું નામ નીકળે ને, ઇમામના ઘરે ઓલાદ થાય તો આ તો મામૂનની ઓલાદ છે. પણ ખુદા એવું કરે છે ને, એવા લોકોને ઓલાદ નથી દેતી. કે ઓલો ઇન્ટેન્શન ખોટો હોય કે અમારું નામ નીકળે. એમ હોય ને કે મારું નામ નીકળે, મારું નામ બોલો તો જાજી બધી વાતો નથી કરતા, બહુ બગડી જશે. પછી બીજી ફેર મને બોલાવશો નહીં, ઓલું લખી નાખશે કોણ છે, આનું નામ છે, આનું નામ છે. ભાઈ સાહેબ, ફાતિહા તારા પડવાના છે, તું જીવતો છે, તારા પડીએ નામ લખ્યું છે ત્યાં. આપણે ગમે નામ મારા વખતમાં મેં આપ્યું, બોલાનું કહ્યું. તો ના હકીકત તો ઘણા સવાલ છે ને, પછી એના ઘણી ફેર એને જવાબ એવા હોય, જેમ કે હવે તમને કહું કે તમે જાઓ છો સિરિયા, જાઓ છો જનાબે ઝૈનબની ઝિયારત કરવા. તમને ખબર છે 100% કોઈ આલિમ તમને 100% કીધું કે જનાબે ઝૈનબનો રોજો અહીંયા છે? 100% કોઈ કહેતું નહીં કહે.
કે એમ કહે છે કે ઇજિપ્તમાં છે ને આપણે શિયા મુજતહિદો આલિમોમાં જાય છે ઝિયારત કરવા. તમે તપાસ કરજો, ઈરાન જઈને તપાસ કરજો, માં જાય છે. કોઈ તમને નહીં કે જરા જેડમ ન્યા છે સાંભળશો જો કે જોર પાર્ટી આપણે માની છે કે ન્યા છે હોય તો ઇજિપ્તમાં કેમ કો પડે. જરા સકીનાની આપણે ઝિયારત કરવા જાય તો જે તમને લઈ જાય છે ને કાફેલામાં ઝિયારત તો એ જ કહે છે કે આ સકીના નથી તો કોણ છે? એ રૂકૈયા છે. તમે બીજાને પૂછો તો ના રૂકૈયા ને સકીના નથી, આ ત્રીજી કોઈ છે. પૂછો તમે કે સકીના બીજી હતી ને રૂકૈયા બીજી હતી. રૂકૈયા એટલે બહુ રોવાવાળી, સકીના એટલે ઘરમાં ત્રાંકી લીધે દેવાવાળી, એટલે એક જ છે. તો એ કહેશે ના એ નથી. આપણે તો પડી છે જ્યાં હોય ઇમામ હુસૈનની દીકરી તો છે ને, મને ત્રીજી કોઈ હોય છે. તો એવી ઘણી ચીજ હોય છે કે જે આપણે જનાબે ફાતિમા સુગરાને બહુ ગમે છે માણસો. ઓલો સુગરાવિલા પર તો સુગરાવિલા પર બહુ ગમે ને બહુ માણસ જાજા હોય. રાતના 12-1 વાગે હોય તોય માણસો હાજરી આપે સુગરાવિલા. તમે કોઈ આલિમને પૂછો, કોઈ આલિમ કોઈ પડે છે? આપણે પડીએ છીએ. આલિમોને તમે કહેશો કે ના જનાબે સુગરા તો એ તો કરબલા હતા, માનો હતા મદીના, નહીં પડે. છેટે ના જાઓ. એક બસ દાખલો દઉં છું, થોડા દાખલા તો હમણાં આપણે 15 રજબના અમાલ કર્યા, લૈલતુલ રગાએ અમાલ કર્યા. આપણે અહીંયા કર્યા. કોઈ જમાત કરી, કોઈ જમાત ના કરી. એ બધે બહાના કર્યા આમને ઓમને, બધે બહાના ખોટા. વાત એ હતી કે આ મુસ્તહબ નથી એમ. કિતાબ છે મફાતિહુલ જીનાન, એને બધે માને કે ખાટલામાં રાખજો, અહીંયા રાખજો, બાજુમાં રાખજો, દરેક ઘરમાં હોય. પણ તો એની અંદર બધો લખે છે, કેમ તમે માનતા નથી? આલિમો માનતા નથી. મેં બરોબરથી કહું છું ને આમાં મિસ્ટેક થાય છે. કબૂલ નથી કરતા કે આ મુસ્તહબ છે, રેકોમાંદે છે. એ કે નથી, આ રેકોમાંદે નથી. પડવો તો પડો, ના પડો ન પડો. અલ્લાહની ખુશી માટે પડો, એવી રીતે કે રજાએ મતલુબિયા કે અલ્લાહ કબૂલ કરે. કેમ કે અલ્લાહનું નામ છે, એનો અમાલ થાય છે, કોઈના નથી થતા તો એ કબૂલ કરે. થઈ પણ મુસ્તહબ નથી તો એ લોકો નથી કરાવતા. તો આલિમો છે કે નથી કરાવતા એ કારણ, બીજું કોઈ કારણ નથી. પણ અમાર તો છે અંગાઈ સિસ્તાનીના વકીલ છે, ટોરોન્ટોમાં છે. ટોરોન્ટોમાં, અહીંયા નથી, ટોરોન્ટોમાં છે. ટોરોન્ટોનો આલિમ કેવો હોય હું તમને પૂછું, તપાસ કરો એનો આલિમ કેવો હોય ટોરોન્ટોનો. એ વાંચે સૈયદ મોહમ્મદ રિઝવી, તપાસ કરજો. એને બધું અંગ્રેજીમાં જ હોય છે ને, વાયસ બધા અંગ્રેજીમાં ને જુમાના ખુતબા બહુ સરસ હોય છે, પણ બધા અંગ્રેજીમાં હોય છે. એ પોતે અમાલ કરાવે છે, લૈલતુલ રગાએ બધા અમાલ કરાવે છે. આગા સિસ્તાનીના વકીલ છે. ભલે આગા સિસ્તા ના પાડે પણ કરે છે. રજાએ મતલુબિયા, બોલે એમ નથી કીધું આરામ છે કે ગુનાહ છે. એ કહે છે કે કરો તો કઈ વાંધો નથી, પણ મુસ્તહબની નિયત ન કરો. જેમ કે હવે તમે એક નમાઝ પઢો તો આજે તમે રોજા રહે, તમે રોજા રાખ્યા મુસ્તહબ કર્યા. તમારો એક ભાઈ હતો, એને કઝા હતા તો કઝાની નિયત કરી. રોજો તો એક જ નિયત ફેર છે કે મુસ્તહબ રોજા તમે ન રાખી શકો જ્યાં સુધી કઝા માથા ઉપર હોય. તો કઝાની નિયત રાખો તો 2 સવાબ મળે, તમને 1 મળે, એને 2 મળે. એટલે કઝા અદા થઈ જાય, એક રોજ ઓછો થાય અને સુન્નતનો સવાબ મળે. જોઈશું તો નિયત ઉપર હોય. તો એ હંમેશા મારું કહેવાનું છે કે તમે સવાલ કરવું કઈ વાંધો નથી, વિચારે કરવો અને પૂછવું અને તપાસે કરવી. રિવાયત તો ઘણી હોય, એક ના હોય રિવાયત. તમે હમણાં ઘરે જાશો તો મુલા સાહેબ આમ પડ્યા, બધા એક જ વેર્સ્યો નહીં કરે, બરાબર છે? બધે પોતપોતાનું વેર્સ્યો કરશે. ઓલી તમારે બધા બસે તો એ કહેશે ના મુલા આમ પડ્યા. તમને કદાચ જરાક જોડું આવી ગયું હોય તો તમે કહેશો કે ના આમ હતું, બધા બરાબર સાંભળ્યા. સમજાય? ઓલી સાંભળી, તમને જોડું આવી ગયું ના સાંભળ્યું. ના આ તમને હકીકત કહો, એટલે કે તમને આ બધી ખુલાસો કોઈ નહીં આપે, હું તમને દઈ દઉં. બધી પૂરો ખુલાસો દઈ દો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે માણસો કેવી રીતે બોલતા હોય, કેમ કરે. એ તો સવાલ કરે ને આપણે ખબર પડી હોય કે મગજમાં શું છે. તો બસ મને એક ખુલાસો દેવો હતો કે આ કદાચ બીજી કોઈ રિવાયત હોય, તમને કઈ મળતી હોય કે ઉમે ફરવા બીજા કોઈને નીકળી વાંધો ને એ માનો. પણ તમે એમ કોઈ ના કહી શકે ઇમામ અલીએ ખોટું કામ કર્યું હતું તો તમારો ઈમાન બગડશે. એમ કહ્યું કે બીજી રિવાયત છે ઇમામ અલી ખોટું કામ કર્યું છે તો તમારું ઈમાન ગયું.
મેરાજને ન માને ને માણસ, મેરાજને ન માને તો એ રસૂલ ખુદા ઉપર ઝૂઠ નાખે છે. રસૂલ ખુદા કે જો મેરાજમાં ગયો તો તમે કહો છો કે નતા ગયા, તો રસૂલ ખોટા અને તમે સાચા, તો કેનો કલમો પડો છો? એ જોવાનું છે. કે મગજની અંદરમાં શું છે, દિલમાં શું છે. ઈમાનને જોખવું તો આ પ્રમાણે. ઈમાન કે સહેલી વાત નથી. ઈમાનને સાચવવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. તો તમને કઈ બીજી રિવાયત મારી તો કોણ ના પાડે? જે હોય એનો બાપ, આપણે ક્યાં જરૂર છે? ઉમે ફરવા તો હઝરત સકીનાની માં હતા ને, એ જ આપણે જાણવું છે ને. બાપ જે હોય એનો આપણે શું કહેવાય, એનો નાનો થાય, થોડો મારો નાનો થાય છે. અને ઉમે ફરવા હઝરત કાસિમની માં હતા, ભલે હોય બાપ કોણ હતો, આપણે શું કરશું? આપણે તો માનીએ છીએ જે નામ હતા. બરાબર છે. એટલે કોઈ પૂછે તમને ફાતિમા સુગરાનો એટલો બધો કિસ્સો પડ્યો તો ફાતિમા સુગરાની માં કોણ હતી, એ તમે પૂછજો કોઈને. સુગરા વિલાપ બધે પડે છે ને, કે સુગરાની માં કોણ હતી, એ તો કોઈને ખબર નથી. સુગરા વિલાપ કરો, સુગરા વિલાપ કરો, માં કોણ દે પડો છો. તો ના, એટલે તમને ધ્યાનમાં રહે કે માણસો કેવી રીતે સવાલ કરતા હોય કે હોય છે. બસ ગુસ્સાની વાત નથી કરતો, પણ હું જવાબ આપું છું કે બહુ સારી ચીજ છે સવાલ કરવો અને જાણવું, મારિફત વધે. એમાં આપણો અકલને હંમેશા આગળ વધારે. હમણાં તમને મજલિસમાં પડ્યું તો સેન્ડીની વાળા આવ્યા છે ને, એટલે જરાક લંબાવું છું. શું 20 કિલોમીટર કરીને આવ્યા છે ખાસ અહીંયા સાંભળવા માટે. તો પછી બરાબર સાંભળીને જાય ને, 20 કિલોમીટર કે 40 કિલોમીટર થશે. સલાત ભરમાં મોદલારે ગોમત એક તો મર્યાદ થયા છે, તો ઉડીને આવ્યા છે. તો વધારે હોય ને તો મેં તમને કહ્યું હતું કે ઇન્સાનના, મોમિનના 2 દિવસ સરખા ના હોય. કોઈ દિવસ, ગઈકાલનો દિવસ આજનો દિવસ કોઈ દિવસ સરખો ના હોય. મોમિની છે કે ગઈકાલ જે નહોતો શીખ્યો એ આજે શીખે. ગઈકાલ તમે નહોતા સાંભળ્યા, આજે મજલિસમાં મેં સાંભળ્યા. બરાબર છે. જે નથી આવ્યા એને ખોટ ગઈ. બીજા ઠેકાણે ગયા હોય તો માં સાંભળે, 2 ખોટ ગઈ. કે ના મળ્યું ને આ ના મળ્યું. તો હવે ઈમામની હદીસ છે કે 2 દિવસ સરખા ના હોય. હકીકત છે. એટલે આવા છે ત્યાં માણસ હંમેશા મુસલમાન ચડે ઉતરે કોઈ દિના ચડે, એને કહેવાય મુસલમાન. એને કહેવાય શિયા, ખાસ કરીને શિયા. અને 3 દિવસની અંદરમાં જો તમે કાંઈ ના લ્યો, 3 દિવસમાં 4 મજલિસ થઈ, તો એક મજલિસમાં તો જાઓ તમે. 3 દિવસ ના જાવ હોય, એક દિવસ 3 દિવસની અંદરમાં કોઈ જો ના હાસિલ કરે ઇલ્મ, તો બેતર દુઆ કરે કે મરી જાઉં. કે મરી ગયો છે હકીકતમાં. સુકેલો ઝાડ ના હોય એ પ્રમાણે છે. મરી ગયો છે ને, કેમ કે એને કાંઈ મને નથી મળ્યું, ને ઇલ્મ નથી મળ્યું. ખાવાનું તો મળ્યું, આટલું ખાધું, દબાવીને ખાધું. ઘરે કે હું રેજીમ કરું છું, પછી હું ઇમામ પર આવું છું. ઇમામ વડે તો ખાઈ ગયા, મફત છે ના. હકીકત એક માણસ બની કે હું રેજીમ કરું છું, હું બસ જેતીને વાંદરીને ખાઉં છું. તમે સમજી શકો શું કહેવા માંગે. સલવાત પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. તો પછી કે જો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પર કેવો વખત આવી ગયો. આ મદીના એ છે કે જ્યાં રસૂલને કો બોલાયો. રસૂલને યાં પણ નામ આવ્યું, એના બધામાં નામ આવ્યું. નીલને પ્રોફેટ નામ સોંપી, નીલને પ્રોફેટ નામ સોંપી. યાદ રાખો, કોઈનું માન નથી એના ગામમાં હોય. બીજા ઠેકાણે જાય ત્યારે એનું માન નથી. ખોજામાં માલ ના મળે, માલ ના મળે. માલ મળે તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને જો રસૂલને પનાહ મળી, એ ગામમાં એને પનાહ મળી છે. એને તો સાંજવીને રાખે, ક્યાં કોઈ આવી. આપણે કે ઇમામ હુસૈન ગયા ને આટલા માણસને લઈ ગયા, તો બીજા બધે ક્યાં ગયા હતા? હું પૂછું છું. આખું ગામ ક્યાં ગયું? આવ્યું ઇમામ હુસૈન સાથે? નામ લઈ ગયા ના લઈ ગયા બીજી વાત છે, ક્યાં જેને લઈ ગયા લઈ ગયા. પછી તો મક્કામાં હતા. 3 શાબાનના વાં પહોંચ્યા ને મક્કા. શાબાન, માહ રમઝાન, શવ્વાલ, ઝિલકાત 4 મહિના રહ્યા, પ્લસ 8 દિવસ જિલ્લા
એવા હજ કરવા બધે આવ્યા. તો ક્યાં ગયા બધે? તો કે ના, અમે તમને હજ કરીએ, હજ તમારી સાથે આવી તો હજ રહી જશો. એટલે હજ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, નમાઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રોઝા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઇમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઇમામે જમાન આવે ને આપણે નમાઝ પડતો હોય બોલાવે આપણે ઊભા થઈને જવું જોઈએ. પણ એક બીજી તો મસાઈલ કહું કે આપણે સુન્નત નમાઝ પડતા હોય ને, સુન્નત માં બોલાવે ને તો જવું. પૂછી લેજો કે માં બોલાવે અને આપણે સુન્નત નાફિલા ગોફિલા પડતા હોય કે એને કઈ અર્થ નથી. નાફિલા ગોફિલા માં પોતે રાજી ના હોય, આ શું કહે ગોફિલા નાફિલા, તો ઈ પડતા હોય તમે અને માં બોલાવે તો તરજી જાઓ. બાપ બોલાવે તો ના જાઓ. માનો મર્તબો બીજો છે, બાપનો મર્તબો બીજો છે. પૂછી લેજો. બાપ બોલાવે તો જવાનું, એટલે નમાઝ તોડવાની જરૂર નથી. નમાઝ તોડ બે ત્રણ ફેરે બોલાવે તો બીજી વાત છે. ફેરે બોલાવ્યો માં ને બાપ બે બોલાવે તો માં પછી જાવ, બાપ પછી. એટલે ઘણી ચીજમાં બાપનો મર્તબો વધારે છે, ઘણી ટકાની માનો મર્તબો છે. જેમ કે નિકાહ પર હોય તો માનું નામ લે, બાપનું નામ લે. તલકીનમાં કેનું નામ લે? બાપનું નામ લે. પછી મર્યાદા સિવિલ કરવા જાય તો બાપનું નામ લે, માનું નામ લે. ભલે આજે ઓથોરિટી છે કે માનું નામ રાખી દો, બાપનું લે. તો કહેવા માટે કોઈ ટકાની માં છે, કોઈ ટકાની બાપ છે. માં છે 9 મહિના પેટમાં ઉપાડી છે, એની જાન જોખમમાં આજે ફસી લીધે છે. આગળ માણસને પૂછ્યો કે માણસો જેટલા મરતા હતા સ્વાવડમાં એટલા આમ નતા મળતા. બાયડી જેટલી સ્વાવડ મળી જતી એમાં આમ નથી મળતી, એટલી સ્વાવડમાં મળતી બાયડી. તો બહુ જાન જોખમમાંથી. તો માનો બહુ દરજ્જો વધારે છે. તો ખેર તમને કહું છું કે ઇમામોમાં આવે અને બોલાવે તો આપણે નમાઝ તોડીને જવું જોઈએ. કેમ કે ઇમામ કહેશે નમાઝ તમને કોને શીખવાડી? બાપ શીખવાડી છે, ઇમામે શીખવાડી છે. ઇમામે શીખવાડી ને નમાઝ, પછી આપણા સુધી પહોંચે. તો જે હું શીખવાડવા વાળો છું મને નથી ખબર કે નમાઝ ના તોડાવે, ત્યારે હું બોલાવું છું તમને આવું જોઈએ. તમે ખોટી નથી. તો આ લોકો હજ કરે છે, ઇમામ પોતે હજ મૂકી દે છે, ઉમરા ઉતારીને હાયલા જાય છે, ઓલા બાજી બાજુ મૂકીને હાયલા જાય છે, ઉમરામાં બધીને હાયલા જાય. તો આ લોકો કેમ નથી જતા? જે ઇમામ કરે એમ આપણે કરીએ ના. મારી હજ જો ઈમાનમાં કેટલું ફેર છે. મજલિસમાં આવું ફકત કાફી નથી, પણ ઈમાન ક્યું છે એ જોવાનું છે. ઈમાન ક્યાં તરાજવામાં, ક્યાં બલાસમાં ચોખ્ખો છે એ જોવાનું છે. ખેર, તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ દિવસ ફરી ગયો, ટાઈમ ફરી ગયો. અને હમણાં તમે સાંભળ્યું ને ફ્રેન્ચમાં કહ્યું કે ઘણાને ફ્રેન્ચમાં સાંભળવું છે તો ફ્રેન્ચમાં કહું છું. એ લોકો રાજી થાય 10 મિનિટ. એને ફેરે એમ કહે છે છોકરા નથી સમજતા, પણ હું તો જોઉં છું કે મોટા નથી સમજતા. મોટાને ઘણી ફેર ફ્રેન્ચીમાં વધારે ગમે છે કે ગુજરાતીમાં. તો એ પણ ગુજરાતી કોઈ મારા જેવી હોય તો કોઈ જો ડિફિશિયન્ટ ગુજરાતી કરે તો કહેશે કે અમે સમજતા નથી કે કઈ ગામડાની ગુજરાતી બોલે છે. ગામડાની એ નથી પડતી, તમે ગામડાની બોલો છો એ તો શું જ પડે છે, આપણે નથી સમજતા. તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ને આ દિવસ અને ટાઈમ ફરી ગયો. આજે કયો વખત આવી ગયો કે એક ગવર્નર ને એટલી હિંમત કે રસૂલના દીકરાને બોલાવે બ્યુરોમાં. એ રાતના બોલાવે છે, રાતના બ્યુરો બધે બંધ છે. પોતે આવ્યો કે છે ખાટલામાં સુવા. જ્યારે કાગળ આવ્યો આજે શાંતિથી ઓગળીને ઉઠાવે કે જલ્દી કરતો કાગળ વાંચ્યો ને ઇમામને મોકલે છે. એક માણસને મોકલી જા બોલાયો. ઇમામ મસ્જિદમાં બેઠા હતા. બીજો હતો. તો ઇમામ ઓલો બીજો પૂછે કેમ કરશો? ઇમામ કે હું તો જઈશ. ઓલો બીજો છે ભાગી ગયો, હું નહીં જાઉં. ઇમામ જાય છે. ઇમામને ખબર હતી જે લોકોને જવાબ દેવાનો છે દઈશ. માને સ્ટ્રીક ના માને. ઇમામ નથી એમ જ કે નહીં જાઉં. નાય નથી પાડતા, કોતરમાય નથી બોલતા. એ કે છે કાલે જોશું.
નથી કાલે હું કરીશ ભાઈ, કાલે જોશું બધાની સામે. પછી પોતે તૈયારી કરી. એટલે અઝાદારો 26મી રાત હતી, માય રજબની આજે 28મી છે, ત્યારે 26મી રાતના કેસ બને છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આવે છે ને નાનાની કબર ઉપર આવે છે. ત્યારે તો રોઝા નહોતા ને, કબર હતી. કબર ઉપર આવે છે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, માની કબર તરફ આવે છે, ભાઈની કબર ઉપર આવે છે. હું કહીશ કે જ્યારે હઝરત ફાતિમા ઝહરા સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહા વફાત કરી ગયા અને એને ગુસલ કફન આપી દીધું, ત્યારે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ બધી ઓલાદને બોલાવે છે કે આવો તમારી માને મળી લ્યો. ત્યારે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ માં પાસે જાય છે અને માને પુકારે છે તો કફન ફાટે છે. કફન ફાટે છે, એમાંથી બે હાથ નીકળે છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામને ગળામાં લઈ લે છે. હા, જનાબે ફાતિમા ઝહરા એના દીકરાને લઈ લે છે અને પ્યાર કરે છે. આજે ઇમામ હુસૈનને 50 વર્ષ પછી યાદ આવતું હશે કે મારી મોત તે વખતે કહ્યું હતું. અને યાદ રાખજો કે જેટલું આપણું દુઃખ હોય ને તો આપણી મા પાસે જે આપણે બયાન કરીએ એ બીજા પાસે કોઈ દી ન કહીએ. મા પાસે જઈને આપણે દુઃખ કાઢીએ. તો ઇમામે હુસૈન જ્યારે નાનાની કબર તરફ જાય છે તો પગ જમાવીને જાય છે, જેવી રીતે માણસ જાતો હોય. પણ મા પાસે જ્યારે જાય છે તો દોડીને જાય છે, જેવી રીતે કે નાનો બચ્ચો એની માના ખોળામાં દોડે. અઝાદારો ઇમામે હુસૈને માની કબર ઉપર આવ્યા, કહે છે અસ્સલામુ અલૈકી યા ઉમ્મા. આય માં, હું આ મદીના છોડીને જઈ રહ્યો છું, હવે તમે મારો અવાજ નહીં સાંભળો. આય માં, હું એકલો નથી જાતો. અરે ઝૈનબ કુલસુમને સાથે લઈને જાઉં છું. મને ખબર નથી કે જનાબે ફાતિમાની તે વખતે કઈ હાલત થઈ હોય. કબરની અંદરમાં કદાચ એમ થયું હોય કે આ કબર ફાટે અને હું મારા લાલ હુસૈનને ગળામાં લઈ લઉં. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન માને યાદ કર્યા, ભાઈને યાદ કર્યા અને પછી રવાના થયા. ઘરે બધાની તૈયારી કરે છે. 28મી રજબના તારીખના એ કાફેલો રવાનો થયો. અઝાદારા ઇમામ સોગવારાને હુસૈન કાફેલો રવાનો થયો. હઝરત અબ્બાસ પાછળ હતા, અલી અકબર અને બીજા જવાનો આગળ પાછળ હતા. આ કાફેલાની ધ્યાન રાખતા હતા. અબ્બાસ દોડે છે, હઝરત અબ્બાસ દોડે છે, ઇમામ હુસૈન પાસે આવે છે કે મૌલા કોઈ નાનાનો આગલો સહાબી આવી રહ્યો છે પાછળથી, તમે આવો. તો ઇમામ હુસૈન દોડે છે, માંથી પાછળ આવે છે, જોઈ છે એક ઝઈફ બુઢો છે. અરે એ નાના રસૂલે ખુદાનો સહાબી હતો, અબ્દુલ્લાહ ઉર્વા ગફારી. અને ઇમામે હુસૈન એને જોયા, એને સલામ કરે છે. અને તમે શા માટે તકલીફ લીધી? તો શું સમજાવે છે કે એ હુસૈન, એ મારા મૌલા, અરે તમે નાના હતા, તમારો પગ છે ચાદરમાં આવી ગયો, પડી ગયા. ઇમામ રસૂલે ખુદાએ તમને ઉપાડ્યા, અમને બધાને દેખાડ્યા કે હુસૈનને જોઈ લ્યો. જ્યારે આ મદીના છોડે, મદીનાથી જાય, ત્યારે તમે એકલો એને મૂકજો નહીં, સાથે જાજો. એટલે બતાવી રહ્યો છે કે એટલે હું તમને છોડવા આવ્યો છું, તમારો સાથ દેવા આવ્યો છું. ઇમામ કહે છે કે તમે આગળ આવો, આમ પાછળ તમને શોભે નહીં. કબૂલ નથી કરતા, સહાબી કબૂલ નથી કરતા. હું આગળ ન વધું, હું પાછળ જ રહું છું. પછી પોતે સમજાવે છે કે આ કાફેલાની અંદર રસૂલ ઝાદીઓ છે, આ કાફેલાની અંદર ફાતિમા અને અલીની દીકરીઓ છે જે ચાદર પહેરીને જઈ રહી છે. એ પડદા પોશી બીબીઓની વચમાં હું કેમ આવું, એનાથી કેમ હું આગળ થાવ? પણ હું કહીશ કે અબ્દુલ્લાહ, અરે અગર તમે કરબલામાં હો, આશુરાના દિવસે સામે ગરીમાને દેખતે કે ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમની ચાદરો કેવી રીતે ચીરવામાં આવી. અરે ઝૈનબના માથા ઉપર નેઝો લગાવે છે, નેઝાની અણીથી ચાદરને ખેંચે છે. ચાદર તો ઉતરી ગઈ, માથું ખુલ્લું થઈ ગયું, બે પડદા થઈ ગયા ઝૈનબ, પણ સાથે નેઝાની અણીએ કપાળને જખમી કરી નાખ્યો.
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا منقلبين ينقلبون خاتم حسین يا حسين